Hello, hello, hello. Welcome to Ezana Tube. I'm the host Ezana. Today is May 8, 2022. Salam salam akkam Oromia kami tegaru lomi miyaza salasa islana setar batani begeza kota tarum kwanda hamas aku menabelku. The news as follows. Okay, the news from Tigray, Ethiopia, and the Eritrea border. There is a fresh new scale of war started by the Eritrean government called Shabia, and especially by Rama and Badme there. We know that the president of Eritrea, Isaias Afwerki, visited most of the front line the past few days. Also, his administration also traveled to Russia, and whether confirmed or not, we have received that there are about 8 drones. Russia gave it to Eritrea. In return, some kind of base. They have agreed indoor agreement there. And we know there are some soldiers sent to Russia to get trained how to operate these drones. And now they have returned to Eritrea. And probably we know that Eritrean government were preparing for this again to invade Tigray region, Ethiopia. And also, there is also similarity with the Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed as well. He visited some front lines, so there is a similarity there. And we know the Ethiopian soldiers, like hundreds of them, got dropped off in Amhara region by Gondar and other cities there. And I don't know what for what operation they are preparing, but most likely with the Tigray Defense Forces, and especially in the Western Tigray, even though they are like saying that they told the Fano to leave Western Tigray, even though they refused, but that could be also it's like to distract and change the subject to different issues, because we know that Abiy Ahmed, the Prime Minister of Ethiopia, in really big trouble there. There's a religion, ethnic conflict, and all the religion conflict as well in the country, and with the war with the Oromo Liberation Army there, and with the Tigray Defense Forces. So he is in the chaos. So he always try to come up with the new strategy, and to distract and continue govern the country. That's the technique of these two leaders. And we know that the president of Eritrea, Isaias Afwerki, is teaching this the young one. This one is the student, and then we know what they're doing. So that's the one news like I have received from Tigray, Eritrea area there. Okay, when we go to Oromo Liberation Army versus the ENDF and their allies, the heavy fighting continues. Oromo Liberation Army is scoring big. They control Dambidello, but still from Ambo to Dambidello, that the heavy fighting still continues there. And everywhere the Oromo Liberation Army is scoring big and destroying the ENDF and their allies. Okay, when I go to Addis Ababa, as known as Finfinne, Ethiopia, there is an increase of 5 birr in 1 day in gas price. Even though there is an increase of that much in 1 day, there is no enough gas in the country. There was a huge lineup, cars to fill up their tank, and the price of anything in the country increased over 36% from last year, and the inflation is so high, and it's chaotic in the country. People, you can see that their voices, you can see their faces, they're really frustrated with this government, and this inflation continues going up, and
the price of goods, people cannot afford it anymore to reach that level right now. Okay, at the end, Russia-Ukraine conflict, the heavy fighting continues. Russians keep on bombarding most Ukrainian cities and advancing. Also in Mariupol, the steel plant getting bombarded by Russians' bomb and missiles. We know that quite a lot Ukrainian soldiers and civilians are hiding in that steel plants, even though there were arrangements to evacuate the civilians, but we haven't seen that yet. The only thing we see, the Russians are keep on bombarding that steel plant because the deadline for the Ukrainian soldiers to surrender come and gone, and now the Russians are using by force. And we know that tomorrow is going to be V-Day in Russia, that they defeat the Nazi army. So they are celebrating tomorrow, and we might even see some new attack in Ukraine and beyond. We don't know that, but this is what I have for you today, and thanks for watching. Okay, በትግራይ ኤርትራ ቦርደር ላይ ስንሄድ አዲስ ጦርነት እንደተከፈተ ነው ከዛ የደረሰን ዜና የሚያመላክተው። ይሄኛውም የኤርትራ ሚሊታሪ እንደሆነ የቀሰቀሰው ስፔሻሊ በባድሜና በራማ በኩል እና በሁሉም ግንባር እናቃለን እየተዘጋጁ እንደነበረ አንዳንድ ሁሉ ወደ ኤርትራ ተልከው ስልጣና እንደወሰዱ ድሮን አስገብቷል 8 ድሮን ይባላል የተረጋገጠ ነገር የለም ፕሮፓጋንዳም ሊሆን ይችላል ግን 8 ድሮን ራሽያ ለኤርትራ እንደሰጠችና ያው በዛውም ደግሞ የሆነ ነገር ያው ራሽያ ቤዝ እንደምታገኝና ወይንም ሌላም ጥቅም እንዳላት የደረሰን ዜና ያመላክታል ማለት ነው ኢቭን የኢሳያስ መንግስቶች ወደ ራሽያ ብዙ ጊዜ እየተመላለሱ እንደነበረ ባለፉት ቀናቶች እናስታውሳለን እና ይሄኛውም ለጦርነት ትግራይን መልሶ እንደገና የመውረር አላማ እንዳላቸው እና አሁን እንደከፈቱት ጦርነት ነው ከዛ የደረሰን ዜና የሚያመላክተው ኢሳያስ አፈወርቂ ባለፉት ቀናቶችም ሁሉ ግንባር እየሄደ ያነጋግር ነበር በአለቆች የወታደሮችን አለቆችና ወታደሮችን እና በዚህም ደግሞ በአብይም በኩል ተመሳሳይ ነገር አላቸው አብይም ግንባሮችን አማራ ክልልም ሆነ ትግራይ ውስጥ ቪዚት እንደጎበኝ እናስታውሳለን ብዙ ሩቅም አይደለም ትናንትና ነው ሁመራ ደርሶ የመጣውና የተናገረውን ስፒች እናስታውሳለን ማለት ነው እና ይሄ ብዙ አሁን አብይ አህመድ እንዳለው ፋኖን ከምዕራብ ትግራይ ውጡ ብለናል ባም ብሎ ይሄ አንድ እሱ ይሄንን ጨዋታ ለመቀየርም ሊሆን ይችላልና ሰውን በተቻለው አቀም አቴንሽናቸውን ዳይሬክሽን መቀየር ነው እና አንዴ በዚህ ተወጥሯል በዘር በሃይማኖት ጸባላ ሀገሩታ ውስጥ ቀውጢ እንደሆነ እናስታውሳለን በዚህ ጦርነት የኦሮሞ ሪብሌሽን አርሚ አለ በዚህ የትግራይ አለና ሰውየው በየጊዜው እነዚህ ሁለቱ መሪዎች እድሜያቸው እንዴት አድርገው እንደ ለማራዘም የሚያረጉት ድራማ እንደሆነ ነው የሚያሳየን ዜናው የሚያመላክተው ማለት ነው በሌላ በኩል የኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ እና የኢኤንዲኤፍ ያለው እና የነሱ አጋጆች ጦርነት ነው በጦርነቱ በከባዱ እንደቀጠለ ይገኛል የኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ ደምቢዶሎን እንደተቆጣጠረ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል ግን አሁንም ጦርነቱ እንደቀጠለ ነው ከአምቦ እስከ ደምቢዶሎ ማለት ነው እና የኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ they are scoring በትልቁ የአብይ አህመድንና የሱን ደጋፊዎች እየደመሰሱ እንደሆነ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል ማለት ነው በሌላ በኩል ወደ አዲስ አበባ ፊንፊኔ ኢትዮጵያ ስንሄድ ዛሬ ባንድ ቀን 5 ብር ጋስ ፕራይስ ዋጋው እንደጨመረ ነው ከዛ የደረሰን ዜና የሚያመላክተው ይህም ጭማሪም ቢኖርም ጋዙ እንደሌለ ነው አገሪቷ ላይ በቂን ጋዝ እንደሌለ ነውና የሚያሳየው በጣም ረጅም የሆነ የመኪና ሰልፍ ጋዝ ለመሙላት ነበር አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ላይ ሁሉ ነገር እንደጨመረ ነው ከላስት ይር ኮምፔር ሲደረግ ከ36% በላይ ሁሉ ነገር እንደጨመረ ነው ከዛ የሚያመላክተው ማለት ነው እና በዚህም ሰው በጣም እንደተበሳጨና
ተስፋ እንደቆረጠ የሚያሳይ ብዙ መረጃ እንዳገኘን ከዛ ዜናው ያመላክታል ማለት ነው። በመጨረሻም የራሻ ዩክሬን ጦርነት ስንጎበኘው ራሻ በከባዱ የዩክሬናን ከተሞችን እየደበደበች ትገኛለች። ወደፊትም አድቫንስ እያደረጉ ከዛ የደረሰን መረጃ ያመላክታል። በሌላ በኩል ደግሞ ማሪውፖል ላይ ስንሄድ የስቲል ፕላንቱ በቦምብ እየተደበደበ እንደሆነ ዴድላይን እንደተሰጣቸው የዩክሬናን ወታደሮች እጃቸውን እንዲሰጡ ግን ያ የተሰጣቸው ቀን መጥቶ ስላለፈ አሁን ራሻ በኃይል ለመክበብና ለመውረር ኃይሏን እየተጠቀመች ትገኛለች። እናውቃለን ብዙ የዩክሬናን ወታደሮችና የዩክሬናን ህዝቦች እዛ ተደብቀው እንዳሉ እናውቃለን እና ሲቪሊያኖቹንም ሰላማዊ ሰውን ከዛ ለማውጣት እየተሞከረ ይገኛል። ግን ምንም ያየነው ነገር የለም። እስካሁን ያየነው ቦምብ ሲደበደብ ብቻ ነውና እናውቃለን ነገ የራሻ ውስጥ አመት በዓል እንደሆነ ናዚን ያሸነፉበት ቀንና ናዚ እጁን የሰጠበት ቀን እንደሆነ እናውቃለንና አዳዲስም ነገር ጥቃቶች ሊኖሩ ይችላሉ ብለን እንገምታለን እና ለዛሬ አጠራጠለ ዜና ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም። በትግራይ ኤርትራ ክንከይድ ከለና ኩናት ከምዝ ተከፈተዩ ካብዙ በፀህና መረጃ ዘመላከት ስፔሻሊ በባድሜን ራማን ናይ ሻዕቢያ መንግስት ዝከፈቱ ኩናት ከምዝ ኮነ ካብዙ በፀህና አልሶ ጸብጻብ ያመላክት እና ተዳለው ከምዝ ኮኑ እንፈልጥና ዘሃለፈ አዋህር መልሶም ንትግራይ ኩወሩዋና ተዳለው ከምዝ ነበሩ እንፈልጥ ኮይኑ እጂ ድማ ከምዝ ዝበሃል ዘሎ ሸሞንተ ድሮን ካብ ራሻ ናብ ኤርትራ ከምዝ ተዋሃበን ሃደ ድማ ከይዶም ኣብ ራሻ ከመይ ገይሮም ኦፕሬት ከምዝ ገብርዎን ዝድሮን ከምዝ ሰልጠኑ ካቡ መረጃ ዝሃቡና ግን እዚ ፕሮፓጋንዳውን ከሆነ ከልዩ እና ናይ ሻዕቢያ ኩናት ከምዝ ከፈተዩ ወላ በወስተርን ትግራይ ውን ብዙ አጽዋራት ናበን እና ተዳለው ከምዝ ኮነ ካቡ ዝበጽህና ወልሶ ጸብጻው ያመላክት ማለት እና ዘሃለፈ ማልታት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ግንባር ተረኪቡ ምስ ወታደራትን አለቆምን ከምዝ ተዛተ ዝንፈልጥ ኮይኑ በዚ ሸነግውን አብይ አህመድ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተሩን ኣብ ግንባር ተረኪቡ ዝሃቦ ስፒች ኩልና እንፈልጡ ኮይኑ እዚያቶም ድራማ በማዓልትዮም ዝሰሩ አብይ አህመድ ከምዝ በሎ እዚ ፋኖ ውጹ የልናይና ካብ ምዕራብ ትግራይ ገለመለታት ዝብል ዘሎ ድራማውን ፕሮፓጋንዳውን ከውን ይክልዩ ብክልተ ሸነግዩ ካሊ ድማ ንስልጣንውን ሰጊዩ ከውን ክልዩ ይባሃልዩ እምበር እዚያቶም ክልትዮም በማዓልቲ ድራማ እናሰርሁ ስልጣኑን ከመይ ገይሮ ከምዝ ነውህዩ ዝገብሩ እምበር እንፈልጥና ኢትዮጵያ አብቅልብላ ከምዘላ በሃይማኖትን በዘሬን በኩሉ በዚ ኩናት አሉ ምስ ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚን ምስ ጅግና መከላከያ ሰራዊት ትግራይን ማለት እዩ እና እዚ ሃደ ካብ ትግራይ ኤርትራ አካባቢያ ሂዘልኩም ዝመጻኩ ማለት እዩ በካሊ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚን ናይ አብይን ደገፍቱን ኩናት እዩ በከብዱ ኩናት እና ቀጸለ ይረከብ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ ደምቢደሎን ከምት ቆጣጸረን እጂውን ግን ኩናት ቀጽሉ ከምዘሎ በከብዱ ካብዙ በፀህና ጸብጻብ ዘመላክት ማለት እዩ ካብ አምቦስ ካብ ደምቢደሎ እጂውን በከብዱ ኩናት ከምዘሎ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ ኣብ ኩሉ ግንባር ንጸላይ እና ደምሰሰን ንቀድሚትና ገስከሰን ከምዝረከብ ካቡ ዝበፀህና መረጃ ያመላክት ማለት ኦኬ ና በአዲስ አበባ ፊንፊኔ ኢትዮጵያ ክንከይድ ከለና ናይ መኪና ጋስ ፕራይስ ዋጋ በሃደ ማዓልቲ 5 ቅርሺ ከምዝወሰከ ብሊትሮ ካብዙ ዝበፀህና ጸብጻብ ያመላክት እዚውን ህዝቢ በጣም መሪሮ ከምዘሎ በዚ ድማ በቂ ጋስ ከምዘይላ ብትዓዲ ነውህ ላይን አፕ ነውህ ሰልፊ ሬጋ መኪናታት ይዘን ከምዝነበራ ጋስ ክመልአ ማለት እዩ ሃደ ጋስ ስቴሽን ውን
ጋዝ ከም ዝወድኡ ወይ ካብኡ ዝበፀሐና መረጃ ዘርእየና ማለት እዩ እና ህዝቢ መሪሮ ከም ዘሎ ካብ ዝሃለፈ ዓመት ህጂ ክራይ ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ب36% كل ነገር ከም ዝወሰከ እና ህዝቢ ከም መሪሮ ከም ዘሎ በዚ በጣም እዩ ዘርእየና ፍረስትሬሽን ናታቶም ዘረባን ገጾም ማለት እዩ እና كل ነገር ኢንፍሌሽን كله ሃይ ከም ዝከደ ኣብቲ ዓዲ እና ህጂውን ንላዕልና ከደ ከም ዝርከብ ካብኡ ዝበፀሐና መረጃ ያርእየና ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ናይ ዩክሬን ራሻ ጎንጽዩ ትኩይናት በከቢዱ ከም ዝቀጸለ ካብ ዝበፀሐና መረጃ ዘርእየና ማለት እዩ ራሻ ኣብ ኩሉ ግንባራት በቦምብን በሚሳይልና ደብደበት ዩክሬን ትርከብ ማለት እዩ ስፔሻሊ ናብ ማሪዮፖል ከይድ ከለና ናይ ስቲል ፕላንት ኣብቲ ስቲል ፕላንት ዝተሃበዩ ብዙህ ናይ ዩክሬን ወታደራትን ሰላማዊ ህዝቡን አቡ ዝተሃበዩ አለው ራሻ ዴድላይን ሂባቶም ከም ዝነበረት እና ዴድላይን ከም ዝሃለፈ ህጂ ራሻ እናቀጥቀጠት ስቲል ፕላንት ትርከብ ማለት እዩ ነቶም ሰላማዊ ህዝቢ ካውጽዎም ናፈተኑ ይርከቡ ግን እስካብ ህጂ ዝረናዮ ነገር የለን በቦምብን በሚሳይልና ተደብደበት ከም ዝትርከብ እዩ ካቡ ዘርእና መረጃ ማለት እዩ እንፈልጥና ጽባህ ኣብ ራሻ አመት ባልዩ ንናዚ ዝስዓሩሉ ማልቲዩና አዲስ ነገር ወን ክንሪ ንክእል እና ንሎሚ ህጽርጽ ዝበለት ዜና ይዘልኩም ዝመጻኩ ዝንዚ መስል ነሩ ስለተከታተልኩምኒ በጣም ዘመስግን በካሊ ቪዲዮስ ካም ንራከብ ትግራይ